you guys read the title right. Stay consistent and this happens. Can you guys see that it's the official account of Kicha Sudeep sir? He liked my reel. He liked it, guys. See, I'm not faking anything. Nanenu fake torstala and nanenu edit madila. Huh? पुलिस बोल रहा है पार्किंग नहीं है अंदर, बाहर पार्किंग। हाँ, यू टर्न कर रहा हूँ। एक मिनट कर दीजिए सर, पुलिस भगा रहा है ना, हमको भगा रहा है ना। Yellow, yaro illa. I am still not yet famous that they can keep me in shell. ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಹೋಗೋ ಬೇವರ್ಸಿ ಅಂತ. It's okay, guys. One day I'm going to be dead ass popular. Oh, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಾನೆ ಪೊಲೀಸು. He liked my reel. Look at what happened, bro. Look at what happened, nigga. Let's fucking go, bro. I'm not faking my excitement, guys. Actually, I technically posted this reel 3 days back. Yeah, 3 days back. So point ಏನಂದ್ರೆ boss reel na like ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So technically boss has seen the whole reel. Yeah, let's go. ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಯಾರು ಇವರು ಡೇಂಜರ್ ಬಾಯ್ಸ್. At the moment of him liking my reel, I had only 80 followers. ನಂಗೆ 100 followers ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಗುರು. ತಗೊಳಪ್ಪ, 80 followers ಇದ್ರು and he liked my reel. and ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ವ್ಯೂನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 7,000 ಸಮಥಿಂಗ್. ಇವ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಬಿಕಾಸ್ my last video was also me telling you guys how I met Kicha Sudeep sir. So I'll just quickly explain why I posted that previous vlog saying how I met Kicha Sudeep sir is. Gottu neevella vlog nodidira and then so many people are saying hale video adu. Yes, it's a very old video, bro. It's like 3 years back. But adur back story yargu gottirilla alva. Like, you guys saw the video, so you guys know, okay, you know one jacket customize ಮಾಡ್ದ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ. Yes, but you guys don't know how I got the chance, bro. Like ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. Like people didn't know how I got that chance. Like ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆ ತರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀ ಬರೀ ನಾನು ಜಾಕೆಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, that's all. But they don't know the story on how I got the chance, no. So adu previous video the point. So let's come back to this video. You guys might think that yes, boss the hesru idkondo is getting views. No, like ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, technically I am not. Okay, I worked hard for it. ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ and I'm getting, you know, good appreciation for my work. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೋಂಗಿ ತರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ರೀಲ್ ಗಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಚ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ then you guys meme me everywhere, bro. But I just wanted to give him a jacket, like, and it was hand painted. Like you guys saw every detail. I only worked hard for that jacket. Like I only worked hard on that jacket. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. So again, coming back to now, present 2025, ನಾನು I started a different account called John Diarte Clips. So basically ಎಲ್ಲಾದ್ ನಾನು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ತುಂಬಿಸೋ ಬದಲು I thought maybe let me put it into a separate account. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಯುನೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ another account called John Diarte Clips. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ 2 weeks back, it's just been 2 weeks, correctly 2 weeks back, I started posting reels. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರು. 80 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದೆ 500 600 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 800 ವ್ಯೂಸ್. 1000 ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡೆಂಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಬರ್ಲಿ, ಅದಾಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ I started posting reels. And then
ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಹಳೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ರೆಡಿ ಇರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಐ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಎಡಿಟೆಡ್ ಸರ್ಸ್ ರೀಲ್ ವೇರ್ 2 ಸುಳ್ಳು 1 ನಿಜ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐ ಕುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ 2 truths in 1 line. ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಪ್ಲೈನು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓ ಇವನು ಬಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಶೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಗೆಸ್ ಈ ಲೈಕ್ ದ ರೀಲ್. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಗೈಸ್. ನನ್ಗದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಸರ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್. ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ, ಒಂದೊಂದು ರೀಜನ್, ಒಂದೊಂದು ಬಾರ್ಡರ್, ಒಂದೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಇಂದ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾನ ಹಾಕೋದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರೀ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬರೀ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡೋ ತರ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1000 ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಣ ಸೇ ದಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿನು ನನ್ನ ರೀಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಲಕ್ಕೀಲಿ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೋನ್ ಮೇ ಬಿ, and ಅವರ ಇಡೀ ರೀಲ್ ನೋಡಿ and he liked it. Why I gave this example is you guys only think bro, out of so many lakhs of videos that he gets every day ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ mine I'm not going to say stood out, but luckily it reached him and he liked it. So ಹಂಗಂತ ನಾನೇನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ಥರ ರೀಚು, ಆ ಥರ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಥರ ವ್ಯೂಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೇಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5:36ಗೆ ಒಂದು ರೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, and I was very consistent about it, and I always believed like nango ondina I'm going to get 1 million views, I'm going to get at least 10,000 likes, 500 shares, 100 comments. So like I'll get all those things. Ee doddu influencers ge est views barodo, how much ever likes they are going to get, one day even I'll get, bro. That is the dream everyone has. And fortunately because I was consistent for just 2 weeks, and you never know guys, ನನಗೆ 2 weeks ತಗೊಂತು, ನಿಮಗೆ 2 hours ತಗೊಂಬೋದು, or literally 2 minutes, or 2 days, or 2 years, or how much ever time, bro. But don't stop. Now ಇವಾಗ 3 days ಆದ್ಮೇಲೆ if I check the refresh the views, it's hit 1 million views. 1 million views, 50,000 likes, and 1 golden like by Kicha Sudeep sir. This is what I got for being consistent. ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಲ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಹೆವಿ ಲೆಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಗೈಸ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಲೈಕ್ whatever you're dreaming, it's gonna happen if you're consistent. Just be consistent, bro, in whatever field. Like if you're a rapper, if you're a bodybuilder, if you're trying for acting, illa nimge bere eno YouTube interest irutte, so just keep trying guys, just keep going for it, don't stop, because the results are gonna shock you like it did for me 3 days back. When I saw that sir has liked the reel, now I feel like pushing harder, bro. I feel like trying even more. No, innu chanag madana, innu jaasti madana, and let's not stop doing it. It is my motivation. ನೋಡು ಯಾವ ತರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಫೋನೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಕೆಳಗಡೆ, ಹೆಂಗೆ ಫೋನೇ ಅಲ್ಲಾಡೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಗೇನ್. ಎಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ರೇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿ. ವಿ ಮೆಟ್ 97 ಸುಭಾಷ್. ನಕ್ಕನ್ಲೇ
ಬರ್ಲಿ. So, in case people don't know who 97 Subhash is, he is not a fitness influencer. He's just a very talented dude who's just doing what he loves. Yes. Ashte. Bro, I never thought, nan yochne madirilla that this guy who's sitting here, Darshan who's sitting here, avun manele naveno we had some work, ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. That's when I first took out my phone, I saw like usually ನಾನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಬೈ ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಸಾರಿ ಲೈಕ್ ಬೈ ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ. When you saw that is basically ಸರ್'s ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ನಾನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಅವ್ನ್ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. I was like, bro, John, what happened, bro? Is everything fine, bro? ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ನ್ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ್ ಬ್ರೋ ಏನಾಯ್ತು ಬ್ರೋ. You were like, bro, you know who liked my video? ನೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಆಡ್ತಾವನೆ, ಇವನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು I fucking started calling everyone. I wish we could record it, but it's okay bro, it's okay. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಂಗಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ I just told what Rocking Star Yash told in a college. That's all guys for tonight. And also I'm starting a new thing where in the end of the video I'm gonna tell you guys ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಏನಂತಾರೆ ನೀವೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, or if you guys need any help or anything, you know, where you want to talk to me or you know like ask me questions and all that stuff, just general bro life ಬಗ್ಗೆ. ನಾನೇನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಆಮ್ ನೋಬಡಿ ಬಿಗ್, ಬಟ್ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ಗೇನೇನು ಗೊತ್ತೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಐವ್ ಹಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಯುನೋ ಯೂನಿಯನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾವನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು. as far as I know ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ I would want to teach people, I would want to share all few insights, tips and all that. So you guys can comment down if you guys have any questions. illa andre nan Instagram ge hogbit nang direct ag DM ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. I'll reply back bro. Zero attitude, 100% love you guys. ಒಬ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು saying ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು, ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡು ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಭಾಷೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ರೆ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಬಟ್ ರೀಚ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ನೋಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕನ್ನಡ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕನ್ನಡಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋ, ಅಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಟು ಹ್ಯಾವ್ a lot of people, especially from Bangalore, center of Bangalore, different parts of Bangalore, different parts of Karnataka watching me, and I also globally have few people watching me. So ibburgu artha agatara I am trying my best to do it. Nanena tappagi maatadidre I am sorry guys. Thanks for watching. I'll see you in the next one guys. Peace.